خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جتنے مردے میری آواز سنیں گے وہ جئیں گے۔ آج کا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ جتنے مردے میری آواز سنیں گے وہ کیا کریں گے جی؟ جئیں گے۔ کیا کریں گے؟ جئیں گے۔ اور خدا کی شکر گزاری کرتے کہ ہم خدا کی آواز سنتے ہیں اور ہم جیتے رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو میری آواز سنتا ہے وہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ ایک دوسرے سے کہیے کہ میں مبارک ہوں۔ ایک دوسرے سے بتائیے کہ میں مبارک ہوں۔ کیونکہ آپ مسیحا کی آواز سننے کو ہیں، اور جو کوئی مسیحا کی آواز سنتا ہے خدا کا جلال اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم یہ بھی سیکھیں گے اپنی عدالت کے بارے میں، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ جتنے مردے یسوع مسیح کی آواز سنیں گے وہ کیا کریں گے؟ جئیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت جو ہے وہ پڑھ دیجیے، 25ویں اور 26ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھے اور سن جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، سب بولے آمین۔ آمین۔ بلند آواز سے بولے آمین۔ آمین۔ خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دوبارہ سے ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر اپنے بادشاہ کی آواز کو سن سکیں، کیونکہ حزقیہ کے زمانہ کے اندر حزقیہ نے جو ہے وہ کلام کیا تو اس کی ہڈیوں میں کیا آ گئی جی؟ کیا آ گئی جی؟ بلند آواز سے کیا آ گئی؟ اور وہی جان آج ہمارے بدنوں کے اندر بھی جو ہے وہ آئے گی۔ بے شک ہم اپنے گھرانوں کی وجہ سے، اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کنڈیشن کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن جب خدا کلام کرے گا تو ہم سب کو کیا ملے گی جی؟ برکت ملے گی۔ کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیرے کلام کی تسلی مجھے کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے جی؟ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جتنے مردے خدا کے بیٹے یسوع کی آواز سنیں گے وہ جئیں گے، اور ابدی عدالت کے بارے میں۔ عدالت کے معنی ہے جدا کرنا یا دو کے درمیان امتیاز کرنا۔ عدالت کے کیا جو ہے وہ معنی ہے جی؟ جدا کرنا اور دو کے درمیان کیا کرنا؟ امتیاز کرنا۔ جو خدا کے لوگ ہیں خدا ان کو جو ہے وہ جدا کریں گے، اور جو خدا سے پیار نہیں کرتے، جن کو جن لوگوں کو یعنی کہ خدا جن سے نفرت کرتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، آج ہم یہ بھی خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ کے اندر لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں جی؟ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ جئیں گے۔ خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے کہ یسوع مسیح کی آواز میں جو ہے وہ قدرت ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں تو خداوند کا جلال خدا کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ جاری اور ساری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی خدمت کے میدان کے اندر تھے، اور ایک شخص نے کہا کہ اے مالک مجھے اپنے باپ کو کیا کرنے دے جی؟ دفن کرنے دے۔ بلند آواز سے کیا کرنے دے؟ دفن کرنے دے۔ جب آپ بولیں گے تو خدا آپ کو زیادہ برکت دیں گے۔ اگر جو ہے وہ کسی سے پیار ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو جس مالک نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جب اس کا ذکر ہو تو منہ نہ کھلے تو یہ تو عجیب بات ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہم اس بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں جس کی صلیب بھی حالی ہے اور قبر بھی حالی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ کیا کریں گے؟ جئیں گے۔ خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ خداوند کے لوگوں کو مارنے کے لیے
उनको परेशान करने के लिए जा रहा था, तो जब जो है वो आसमान से किसकी आवाज आई? आसमान से किसकी आवाज आई? यीशु मसीह की आवाज आई। और आवाज क्या थी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? जब उसने खुदा की आवाज को सुना, उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो चेंजिंग आ गई। जब वो खुदा की उसने आवाज को सुना, तो वो कहना शुरू हो गया कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, क्योंकि खुदा की उसने आवाज को जो है वो सुना। और कलाम के अंदर लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? क्या आपके कान है? सबके कान है? तो यीशु मसीह ने किन कानों की जिक्र की बात की है? जो उसके कलाम को क्या करते हैं? सुनते हैं। क्या करते हैं जी? सुनते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है कि पास ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। सुनना मसीह के कलाम से। जैसा कि आज हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, और जब खुदा का कलाम इंसान सुनता है, उसके दिलों पर गहरी चोट लगती है और वो सोचता है, उसका ज़मीर खुदा जगाते हैं, और वो पूरा हफ्ता अगर वो नाफरमानियां कर रहा हो, उसने खुदा को नाराज किया हो, लेकिन जब वो खुदा के तहत के सामने आ जाता है, खुदा से कहता है खुदा मुझ पर रहम कर दे, तो खुदा उस पर रहम कर देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यीशु मसीह के शागिर्द ने क्या कहा कि मालिक मुझे अपने बाप को क्या करने दे? दफन करने दे। क्या करने दे जी? दफन करने दे। तो वहां पर तो सिर्फ बाप में रहते, यीशु कह रहे हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। इसका मतलब ये है कि जब हम बागे अदन के अंदर जो है उस स्टोरी पर निगाह करते हैं, तो खुदा ने उनसे क्या कहा कि जब तक तुम इस फल जो है, जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम रूहानी तौर से क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे जी? और जब उन्होंने उस फल को खाया, वो जिस्मानी तौर पर तो जिंदा रहे, लेकिन रूहानी तौर पर क्या हो गए? मुर्दा हो गए। आज लोग मुर्दा यानी जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। आज लोग जो है वो चलते फिरते जो है वो मुर्दा बने हुए हैं। उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि उनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है ही नहीं। जब उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा खुशियां प्रोवाइड करता है, तो सब आईना सामने आ जाता है कि ये खुदा की सुनते हैं या नहीं सुनते। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे क्या करने दो? दफन करने दो। इसका मतलब यह है कि जो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनता, वो क्या है जी? वो क्या है जी? वो मुर्दा है। और यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यीशु मसीह ने मार्था मरियम से क्या कहा? अगर तुम मुझ पर ईमान रखती तो मैं जो है वो अपनी कुदरत को जारी कर सकता हूं, तेरा भाई जो है वो जी उठेगा। उसने कहा मैं जानती हूं क़यामत वाले दिन। तो यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और यहूदियों के नजदीक ये है, जब याईर की बेटी जो है वो मर गई, जब यीशु ने जिंदा किया, तो उन्होंने क्या कहा? बताइए। ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, और जब यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, तो वो कहते हैं वाह जी वाह, ऐसे बोला उन्होंने? नहीं। जब यीशु ने बेवा के बेटा को जिंदा किया, वो कहता है ये कौन सी बात है? क्योंकि उनका कहना है कि रूह जो है वो 3 दिन जमीन पर घूमती रहती है, और चौथे दिन जो है वो आसमान पर चली जाती है। और यीशु ने लाजर को जिंदा करके ये साबित किया कि आसमान और जमीन का अख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। एक नारा बुलंद करेंगे, यीशु को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है? आला है। जो सब नामों से क्या है? आला है। आपकी बारी। यीशु को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है? आला है। जो सब नामों से क्या है? आला है। जो सब नामों से क्या है? आला है।
पूछा करते हैं, जिसने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। हालेलुया। किसी के अंदर ये जरूरत नहीं है। वाहिद हमारा बादशाह है कि जब वो जिसकी तरफ निगाह करता है उसका कोर जो है वो जाता रहता है, जिसको आवाज देता है उसको जो है उसकी हड्डियां जो है वो पड़ी हो, जिसको आवाज देता है वो हड्डियां जिंदा हो जाती है। और उसके कलाम के अंदर क्या है जी? कुदरत है। और जो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है वो क्या करेगा? जिएगा। यीशु मसीह ने इसलिए लाजर को जिंदा करके ये जो है वो बयान किया, बताया कि मैं जिंदगी का खालिक और मालिक हूं। और यूहन्ना के इंजील के अंदर लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। क्या है जी? जिंदगी है। क्या है जी? जिंदगी है। आज लोग जो है वो जिंदगी को हासिल करने के लिए बेशुमार जो है वो अपने आप को जहम पहुंचाते हैं, बेशुमार वो जो है वो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको जिंदगी जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि जिंदगी का मंबा जनाबे मसीह यीशु है। और यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी जो है वो मेरे पास है। कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं, और कैसी पाएं? कसरत की पाएं। कैसी पाएं जी? कसरत की। और यहाँ पर लिखा है, खुदा का कलाम सिखाता है, यूहन्ना के इंजील उसका 5वां बाब उसकी 27वीं आयत जो है वो पढ़िए। बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। हाँ जी, आगे। इससे ताजुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की कयामत के वास्ते। हाँ जी मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा है। किसको बख्शा गया है? यीशु मसीह को। किसको बख्शा गया जी? यीशु मसीह को। और जब हम यीशु की बात को सुनेंगे तो खुदा हमें आग में नहीं फेंकेंगे। खुदा को पता होगा ये मेरी सुनता रहा है। हिजकिय्याह बादशाह को कौन जानता है? हिजकिय्याह बादशाह को वो जब खुदा के बंदा ने कहा अपने घर का क्या कर ले? बंदोबस्त कर ले। मुझे किसकी आवाज आई है? मुझे रब लफाज की आवाज आई है कि तू अपने घर का बंदोबस्त कर ले। और कलामे खुदा फरमाता है कि जब उसने खुदा की आवाज को सुना, खुदा के बंदा ने जो उसको बताया उसने अमल किया, और वो दीवार की तरफ रुख करके रोना शुरू हो गया, और उसने खुदा के वादे खुदा को याद दिलाए। क्या याद दिलाए? खुदा के वादे। खुदा से कहने लगा, खुदा मैं तो तेरी राहों पर चलता रहा हूँ, मैंने तेरी आवाज को सुना है, मैं तेरे हुक्मों पर अमल करता रहा हूँ, मैंने वो काम किया है जो तुझे पसंद आया है। और खुदा ने कहा तूने मेरी आवाज को सुना, तूने तौबा की है, जा मैंने तुझे जिंदगी बख्श दी है। अरे जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाएगी, किस मुंह से उसे पुकारेंगे जबकि हम उसको पुकारते ही नहीं? क्या खुदा से कहेंगे खुदा मैं ये करता, खुदा मैंने तेरी इबादत की है, खुदा मैंने ये किया है? खुदा कहेगा तू तो हफ्ते के बाद आ जाता और जो है मुझे कभी याद ना करता, और इतवार को इसलिए आ जाता कि मेरा हातिम नाराज ना हो जाता। कुछ इसलिए आ जाते हैं कि खुदा को खुश करे, लेकिन खुदा उनसे खुश होता है जो अपनी शख्सी जिंदगी के अंदर अपने मालिक को क्या करता है? याद करता है। अपने घरानों के अंदर जो है वो दुआ करता है, क्योंकि आपका रिलेशन अपने बाप के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप चर्च आते हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन शख्सी तौर से दुआओं में झुकना ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या लिखा है? बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा। और कलाम के अंदर लिखा है जितने मुर्दे जो है वो यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे वो क्या करेंगे? वो जिएंगे। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते कि वो अपने लोगों से क्या करता है? प्यार करता है। 24वीं आयत के अंदर लिखा है, 22वीं आयत के अंदर, क्योंकि बाप किसी की भी अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है। किसके सपुर्द किया है? बेटे के। किसके सपुर्द किया जी? बेटे के। और यीशु मसीह ने कहा कि बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। क्या कहा जी?
बाप मुझ में यीशु रहेगा। मसीह ने कहा मैं और बाप जो है वो एक है। बाप का काम जो है वो तहलीक का है, बेटे का काम जो है वो नजात का है, और रूहुल कुदस का काम है इंसान को जो है वो मोटिवेट करना, उसको तैयार करना। मकसद यही है इंसान मौत से निकलकर जिंदगी यानी कि यीशु के पास आ जाए तो उसको जिंदगी मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि बाप किसी की भी अदालत नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन अपने लोगों से प्यार करते हैं, और जो खुदा बाप के मानने वाले हैं वो खुदावन खुदा की शुक्रगुजारी करते रहते हैं कि खुदावन खुदा ने हम पर अपने करम की नजर की है। जो स्टूडेंट है ये जो है यानी कि जो भी अगर हमारे बच्चे जो है वो पेपर देने के लिए किसी जगह पर जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि वहां पर पता चले कि जो वहां का जो हेड है या इंचार्ज है वो वहां पर है तो बच्चों आपको खुशी होगी कि नहीं? आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप कहेंगे चले मामू वहां पर है, चाचू वहां पर है, भाई वहां पर है, वो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब से यानी कि अपने लोगों को नौकर नहीं कहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने लोगों को अपने जो यानी हम जो है वो यीशु मसीह के दोस्त हैं, हम यीशु मसीह के जो है वो चाहने वाले हैं, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते कि अदालत का सारा काम यीशु के सुपुर्द हुआ है, और जो कोई यीशु मसीह के पास आ जाएगा खुदा उनका जलाल उसकी जिंदगी के अंदर जाहिर होगा। बेशुमार ऐसे लोग हैं हमारे मसीही जो है वो लोग हैं वो यीशु मसीह को नहीं मानते। वो कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ जो है वो एक फरिश्ता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं, वो तो खुद मांगता है उसने लोगों को क्या देना। इस तरह वो कुफर बकते हैं। खुदा उनकी अक्ल को रोशन करे, खुदा उनके ज़हनों को खोले ताकि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को जो है वो जान सके। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ऐ पतरस, सारे लोग इकट्ठा थे तो यीशु मसीह ने शागिर्दों से सवाल किया। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या सवाल किया यीशु मसीह ने? लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या सवाल किया जी? लोग मुझे क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि ये एलिया है, यिर्मयाह में से जो है वो ये, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की तरफ देखकर जो है वो निगाह करके कहा, ऐ पतरस, तू मुझे क्या कहता है? तो पतरस ने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ मालिक, ऐ यीशु, ऐ रबी, ऐ जनाबे मसीह यीशु, तू खुदा का बेटा यीशु नासरी है। और यीशु मसीह ने कहा, पतरस, ये बात मेरे बाप ने पहाड़ पर तुझ पर अया की। और जब यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे हैं और बनी इस्राएल के अंदर मूसा और एलिया जो है इस कदर खुदा के सूरमा है, और यीशु ने साबित कर दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसको मैं जिंदगी अता करूंगा। हालेलुया। पतरस घबरा कर कहता है, खुदावन, यहाँ पर कितने डेरे बनाऊं? 3 डेरे। कितने डेरे बनाऊं? 3 डेरे। एक किसके लिए? एक किसके लिए? और एक किसके लिए? जब उसने आंखें खोली तो यीशु ने उसको गले लगाकर कहा कि जो तू देख रहा है इसको बशीदा रख। जब यीशु उस आसमान पर चले गए वो तमाम मौजे, वो तमाम बातें उनको याद आई, और वो कहने लगे, हमने तो अपने बादशाह यीशु के साथ इस जलाल को देखा। क्योंकि जो खुदा के बेटे यीशु की आवाज को सुनेगा वो क्या करेगा? जिएगा। अदालत जो है वो किन लोगों की होगी? यहाँ पर लिखा है तमाम लोगों की जो रास्तबाजों को दुख देते हैं, रास्तबाजों की, हर शख्स की, ठट्ठेबाजों की, नौजवानों की, कौमों की, बदकारों की, रहनुमाओं की, दुनिया के सरदार की, जो कलीसिया से बाहर है, जो कलीसिया के अंदर है, जो बुरबुराते हैं, जो गैर कौम के हैं, सब की अदालत होगी। क्या होगी जी? जब सब की अदालत होगी तब पता चलेगा इस बेटे ने कितना काम किया, इस बेटी ने कितना काम किया, इस बच्चे ने जो है वो किस कदर मेरे नाम की जो है वो सताइश की है। और कलाम के अंदर लिखा है जब किताबें खोली जाएंगी, क्या होगा जी? जब किताबें खोली जाएंगी तो उन किताबों के मुताबिक क्या होगा? हिसाब होगा। कोई ये नहीं कहेगा खुदा मैंने ये किया, मैंने ये किया। आप देखते हैं कि किसी जगह पर आप जब जाते हैं तो हर तरफ जो है वो कैमरे लगे होते हैं और हर चीज जो वो रिकॉर्ड की जाती है। और इंसान को दिमाग किसने दिया है? खुदा ने।
اور جس انسان نے یہ چیز ایجاد کی ہے اس انسان کو خدا نے کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے. انسان کے پاس اتنی عقل ہے تو جو بادشاہ ہے اس کا سیٹ اپ کیسے ہوگا؟ اس کی ترتیب کیسے ہوگی؟ آج ہم جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں. آج ہم جو ہے وہ خدا کی آواز کو سن کر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے. عبرانیوں کے حق کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم اس کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو کیا نہ کرو؟ سخت نہ کرو. اگر سخت کریں گے تو پھر کام کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کن کی عدالت ہوگی؟ تمام لوگوں کی ہوگی. جو راست بازوں کو دکھ دیتے ہیں ان کی ہوگی، راست بازوں کی ہوگی، ہر شخص کی ہوگی، ٹھٹھے بازوں کی ہوگی، نوجوانوں کی ہوگی، بدکاروں کی ہوگی، رہنماؤں کی ہوگی، دنیا کے سردار کی ہوگی. اور جو راست باز ہیں، جو بربراتے ہیں اور جو یعنی غیر اقوام ہیں، ان کی جو ہے وہ عدالت ہوگی. اور عدالت جو ہے وہ خدا کیسے کرتا ہے؟ عدالت جو ہے وہ مختلف طریقہ سے ہوگی. کلام کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعہ سے یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کلام سنایا تو یسوع نے کہا یہی کلام جو ہے وہ قیامت کا دن کیا کرے گا؟ گواہی دے گا کہ یسوع نے کلام سنایا تھا، انہوں نے جو ہے وہ عمل نہیں کیا. عدالت جو ہے وہ خدا عدالت کیسے کرتا ہے؟ یسوع مسیح کے ذریعہ سے، پاک روح کے ذریعہ سے، خدا کے کلام کے مطابق، انسانوں کے کاموں کے مطابق اور اپنے خادموں کے ذریعہ سے. خدا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. اور آج نوح کے زمانہ کے اندر کیا ہوا؟ نوح نے کہا کہ آپ کشتی کے اندر آ جائیں. کہاں پر آ جائیں؟ کشتی کے اندر. اگر آپ کسی کو چرچ کے لیے دعوت دیتے ہیں تو آپ کو بے شمار خوبصورت باتیں سننے پڑتی ہیں اور آپ مسکرا کر کہتے ہیں خدا ہی تینوں پوچھے. کہ کہتے ہیں خدا ہی تینوں پوچھے. تو نوح کے زمانہ کے اندر لوگوں نے کیا کیا؟ نوح کے زمانہ کے اندر لوگ جو ہیں وہ نوح سے کہنا شروع ہوا کہ میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے. بیٹیوں سے کہا، بیٹوں سے کہا، بچوں سے کہا، بزرگوں سے کہا، ایک ایک سے کہا خدا کی سن لو، خدا کی سن لو، خدا کی سن لو، اس کشتی میں آ جاؤ. تو لوگ کہنا شروع ہو گئے بڈھا جو ہے وہ پاگل ہو گیا. آج کی ایمانداروں کو نہ چیز آنا جاتا ہے، ایمانداروں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، ایمانداروں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. ان کو یہی کہا جاتا ہے انہوں کی پتہ ہے. اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. خدا نے اس کے منہ کو بند کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں کرنی ہے اور نہ کی جگہ نہ کرنی ہے. جب زیادہ یعنی گفتگو کریں گے تو زیادہ جو ہے وہ سزا ملے گی. اور میرے عزیزو یہ خدا کا فضل ہے اور تنبیہ کرنے کے نتیجے ہیں. خدا جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں. اور جس کو خدا رد کر دیتا ہے اس کو کوئی بھی جو ہے بچا نہیں سکتا. ہم جو ہے اس پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو خداوند اگر تنبیہ کرتے ہیں تو خداوند کیسے کرتے ہیں؟ خداوند نصیحت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خداوند ملامت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خداوند جو ہے وہ اذیت بھیجتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر جو خطرناک بات ہے جس کو کہا گیا کہ میں تجھے نہیں جانتا، خدا رد کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے خداوند؟ بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے مردے ڈاکو کو بچا لیا تھا، ہم بھی جو ہے وہ بچ جائیں گے. ارے اس کے پاس تو ٹائم نہیں تھا، آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر آپ اس سولی پر چل جائیں گے تو خدا تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. لیکن خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، خدا نے ہم سب کو موقع دیا ہے. آج ہم حوالہ نکالیں گے عبرانیوں کا 12واں باب. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حوالہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3واں باب اس کی 19واں نکال دیجیے. پہلے عبرانیوں کا 12واں باب اس کی 5ویں اور 6ویں آیت. عبرانیوں 12 باب جی ہاں جی 5ویں. اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. آمین. یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں تنبیہ کے جو ہے وہ درجے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ خداوند کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بلند آواز سے بولے کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں. خداوند آپ اور مجھ کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں. اور یہاں پر کیا لکھا ہے
اور تم اس نصیحت کو بھول کے جو تمہیں فرزندوں کی طرح جو ہے وہ خدا کرتے رہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبی کو نہ چیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند جس سے محبت رکھتا ہے اسے تنبی بھی کرتا ہے، اور جس کو خدا بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتے ہیں، جس کو کوڑے لگتے ہیں وہ داؤد کی طرح کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین جو ہے وہ سیکھ لوں. پچھلے دنوں کے اندر میں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا، ایک بھائی ہے ہماری یعنی کہ ادھر آتے رہے، ان کی مسز کا نام جو ہے وہ کیرر ہے، اور جو وہ بھائی ہیں ان کا نام جو ہے وہ سمان تھا، اور جو ہے وہ آرمی سے جو ہے وہ بھاگ کر جو ہے 1 سال ہو گئے آگے، تو آرمی نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا. 1 سال کی ان کی سزا تھی. 1 سال کی سزا تھی. وہ جس کمرہ کے اندر بند تھے اس قدر وہاں پر اندھیرا تھا، اس قدر وہاں پر اس کو کوئی بچانے والا نہ تھا، اور ان کی ماں جی کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی، شاید انہوں نے کوئی صدمہ لیا، ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اور وہ اس جگہ پر جو ہے انہوں نے خدا کو قریب سے دیکھا. کہتا ہے کہ کوئی بچانے والا نہیں تھا، اور جب وہ کہتا ہے کہ جب صبح کا جو ہے وہ ناشتہ لیا جاتا تو اس قدر اندھیرا تھا کہ میں اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکتا. تو جب میں صبح یعنی کہ میرے پاس ناشتہ تو میں اسے ہاتھ لگاتا کہ وہ جو ہے وہ پراٹھے ہوتے، مجھے پتہ چلتا کہ صبح ہو گئی. کہتا ہے کہ وہاں پر میں نے رہ کر خدا سے کہا کہ خدا مجھ پر گہرے بیتوں کو عیاں کر، اپنی بلیسنگ کو جو ہے میری زندگی کے اندر جاری اور ساری کر دے، مجھے خدا مسعود کر، مجھ پر رحم کر دے، اپنی بلیسنگ سے بھر دے. اور وہاں پر کیا ہوا، اسی دوران ان کی ماں جی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، اور کسی نے ان کو نہ بتایا. اور جس جگہ پر وہ دعا کر رہے تھے خدا کا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس مصیبت کے اندر جو ہے تیری ماں جی کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے، جب تو باہر جانا آنسو نہ بہانا، میری چیز سے میں نے لے لیا ہے، دلیری کرنا. اس کے گھر والوں کو جو ہے اس نے جب کال کی، بھائی کو کال کی، وہ کہتے ہیں ماں جی ان کے گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کچھ نہ بولا. اور جب وہ واپس آئے اور واپس آ کر کہا کہ انہوں نے جس کمرہ کے اندر وہ 2 ماہ یا 1 ماہ رہے، اس قدر اندھیرا تھا، کہتے کہ میں وہاں پر دعا کرتا رہا، اور جو 1 سال کی جو ہے وہ سزا تھی 2 ماہ کے بعد وہ اندر جو یعنی کہ 2 ماہ کے بعد خدا نے ایسی ان پر جو ہے وہ کرم کی نظر کی، اور جن لوگوں نے ان کو پکڑا تھا، جیسے یوحنا قید کے اندر بند تھا، وہاں سے زندہ کوئی بچ کر نہیں آ سکتا تھا، اس جگہ سے وہ جو ہے وہ کوئی بچ کر نہ آیا. لیکن جب انہوں نے خدا کو پکارا تو 2 ماہ کے بعد ایسا ہوا کہ ان کو خدا نے بحال کیا ہے، اور آج وہ اپنے گھر کے اندر ہے، اور یسوع نام کی گواہی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آرمی کا جوان بھاگ جائے تو وہ نہیں چھوڑتے، تو یسوع کی حضوری سے آپ بھاگ جائیں گے تو خدا نے تم چڑھنا ہے. وہ تو خدا نے آرمی کو جو ہے وہ اصول قوانین دی ہیں، اور جو خدا کی حضوری سے بھاگے گا، یونا خدا کی حضوری سے بھاگ گیا، خدا نے مچھلی کو حکم دیا، اس کو نصیحت ہوئی، اس نے توبہ کی، خدا نے کہا چل اب میرا کام کر. خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آپ کو ماں کے پیڑ ہی سے آپ کو سنبھالا ہے. آپ اس قدر جو ہے آپ خوبصورت ہو گیا، بڑے ہو گیا. آپ کیا سوچیں کہ خدا کو یوں ہی جو ہے وہ غفلت کے اندر چھوڑ دے گا؟ خدا جو ہے وہ کوڑے بھی لگائے گا. جب کوڑے لگائے گا داؤد کی طرح آپ کہیں گے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. مچھلی کے پیڑ سے جانے سے پہلے ہی خدا کو اپنی زندگیوں میں قبول کیجئے تاکہ مصیبت نہ آئے. اور یہاں پر لکھا ہے تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ 8ویں جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے اور اگر وہ تمہیں تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہے تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے. اگر کوئی شخص ہے، بچہ یعنی کوئی بھی نوجوان ہے، اگر وہ الٹی جو ہے وہ حرکت کرتا ہے تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ حرام زادہ ٹھہرے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو ہے ہی انجن ہے. اور یہاں پر خدا اس لیے تنبیہ کرتے ہیں تاکہ میں اور آپ جو ہے اس آگ سے کیا کرے؟ بچ جائیں. دوسرا حوالہ آپ نے نکالا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19ویں ہے، اور اس کے بعد رومیو کے نامات اس کا 2 باب اس کی 4 آیت نکال لیجیے. 2 حوالے آپ نے نکال کے رکھیے. نکالا مکاشفہ کی کتاب؟ ہاں جی پڑھیے. میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت
और तंबी करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। आमीन। दोबारा पढ़ दीजिए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबी करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा जिनसे मोहब्बत रखते हैं, खुदा उनको क्या करते हैं, तंबीह करते हैं, उनको सिखाते हैं कि किस तरह। उन्होंने यहाँ पर लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ, खुदावंद आपको अजीज रखते हैं। इसलिए खुदा आपको सहज कलाम करके खुदावंद आपको सिखा रहे हैं, ताकि आप उस आग में जो है वो ना चले जाए। अगर आपके बच्चे पर नालायक हरकतें करेंगे, आप उनको सजा देंगे, आपका दिल अंदर से रो रहा होगा, आपको पता होगा ये सजा मिलेगी, ये बच जाएगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं यानी कि जो है वो बच्चा था, तो मैं एक दुकान पर गया। मुझे मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैंने पैसे जो है वो पॉकेट जो है वो रख लिए, अपने पास रख लिए, और चोरी से जो है वो चीजें ले आया। जब चीजें ले आया तो मैं बड़ी खुशी से अपनी बड़ी जो सिस्टर उनको बता रहा हूँ कि पैसे भी बच गए, चीज भी आ गई। तो ऐसा जोर से थप्पड़ मेरे मुंह के ऊपर पड़ा, आज भी याद है। अगर वो थप्पड़ ना पड़ा होता तो यहाँ पर जो है वो मजबे पे खड़े होकर खुदा की आवाज नहीं बल्कि नशा के अंदर होते, इंटरनेशनल चोर बन जाते। जैसे आपने वो मिसाल सुनी है कि एक इंटरनेशनल चोर था, उसको कहा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी माँ को बुलाया जाए। जब उसकी माँ आई तो उसने कहा कि माँ, अगर तूने मुझे मारा होता तो आज मैं मौत के मुंह में ना होता। अगर आपके बच्चे, आप अपने बच्चों का पीछा करें, आप अपने बच्चों को देखें कि ये किन के साथ बैठते हैं, किन के साथ खाते हैं, किन के साथ जो है इनकी फेलोशिप है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो है वो रोना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो तौबा कर। देख मैं दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मुबारक है वो जो उसकी आवाज को क्या करता है जी, सुनता है। क्या करता है जी, सुनता है। हाँ जी, दूसरा वाला आपने निकाला है। हाँ जी, रोमियोस का दूसरा बाब उसकी 4 आयत जो है पढ़ दीजिए। या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। यहाँ पर मेरे सीधो ये बताया गया कि खुदा की हम जो है वो हम ये कह रहे हैं कि खुदा माफ कर देगा, खुदा करता है, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा तो खुदा जो है वो कहेगा कि तूने तो अमल नहीं किया और मैं तुझे कैसे जो है वो मुआफ करूं। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि खुदा अजियत भेजते हैं, जैसे उस अमीर पर जो है वो अजियत आई, उसने कहा कि मैं इस आग में तड़प रहा हूं, मुझे जो है वो अच्छी जगह फराहम की जाए। खुदा ने कहा ये अजियत तेरी जो है वो तेरे लिए है, क्योंकि तूने मेरी आवाज को जो है वो ना सुना। फिर इसके बाद इब्रानियों उसके 14वें बाब के अंदर जो है वो यिर्मयाह का 14वां बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, इन लोगों के लिए दुआई खैर ना कर। जब खुदा ही हमें मना कर देगा तो हम आपके लिए कैसे दुआ करेंगे? जब खुदाई हमारे हाथ को नीचे कर देगा हम कैसे वो हाथ उठाएंगे? जब खुदाई हमारे मुंह को बंद कर देगा हम आपके लिए कैसे दुआ करेंगे? इसलिए खुदा आपसे प्यार करते हैं और कलाम के अंदर लिखा है कि जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, खुदा का जलाल उसकी जिंदगी के अंदर जाहिर होता है। और मत्ती के अंजील उसके 7वें बाब के अंदर लिखा है, जब खुदा रद्द कर देता है फिर खुदा कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। वो बेटा हो कहता है कि खुदा मैंने तेरे नाम से ये किया है, वो किया है, ये किया है। खुदा कहेगा मैं तुझे जानता नहीं, तो क्या फायदा? आज आप सुबह सवेरे सर्दी के अंदर एक छुट्टी होती है, आप फिर भी यीशु के कदमों में आए हैं, आप अपने नजराने पेश करते हैं, आप जो है बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल करते हैं, दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, सारे काम कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो खुदा कहेगा मैं तुझे जानता नहीं, तो किस कदर अफसोसनाक और शर्मनाक की जो है वो बात है। इसलिए खुदावंद आपको बरकत दे। और आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि जितने मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे वो जिएंगे। और खुदा यीशु मसीह के पास जिंदगी है, और जो कोई यीशु मसीह के पास आ जाएगा क्योंकि खुदा उनका जलाल उसकी जिंदगी में जाहिर होगा। एक आयत हम बुलंद आवाज से पढ़ेंगे ताकि खुदा हमको क्या दे, बरकत दे।
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कहिए कि खुदा ने मुझे हमेशा की जिंदगी दे दी। क्योंकि जब हम इकरार करते हैं तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर होता है। एक लम्हा के लिए बात सोचें, वो लाजर टुकड़े खाकर गुजारा कर रहे हैं, तो क्या खुदा ने जब मर गया, बाइबल के खुदा के कलाम के अंदर लिखा उसने कभी जो है वो तराज नहीं किया, लेकिन जब मर गया तो खुदा ने कहा कि इसको अच्छी चीजें दी जाएंगी। यहाँ पर जो जिंदगी है 70 साल है, 100 साल है, बड़ी आप जल्दी कर ले या खुदा से दुआ कर ले तो 100 साल हो सकती है। इसके बाद जो आगे की जिंदगी है हमने उसकी फिक्र करनी है, क्योंकि आखिरी अदालत होने को है। ऐसा ना हो कि खुदा आपसे कहे मैं आपको नहीं जानता, तो हमारे चेहरों पर उदासी छा जाए, मायूसी छा जाए। इसलिए खुदा कहता है कि मेरी आवाज सुनो, और कलाम के अंदर लिखा है कि मुबारक वो है जो उसकी सुनता है। खुदा आपको बरकत दे। अपने सरों को झुकाइए। अगर आपको कलाम के वसीला से बरकत मिली है, आप तालियां बजाकर यीशु मसीह के नाम से